بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ جسے اس کے اعمال پیچھے ہٹا دیں اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ لوگوں سے اس طریقہ سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ لوگوں میں بد نصیب وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھلائی اپنے لیے نہ حاصل کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ بد نصیب وہ ہے جو بھلائی پا کر اسے کھو دے۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگوں ہیں، یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجہ میں موت ہو جاتی ہے۔ بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے جو بھی لغزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے، اور فرصت کی گھڑیاں تیز رو ابر کی طرح گزر جاتی ہیں۔ لہذا بھلائی کے معاملے میں موقعوں کو غنیمت جانو۔ کسی درد مند کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اے آدم کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ تجھے پے در پہ نعمتیں دے رہا ہے تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ جب کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کر رکھنا چاہی، وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرہ کے اثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ مرض میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو۔ جب تم دنیا کو پیٹھ دکھا رہے ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے بڑھ رہی ہے تو پھر ملاقات میں دیر کیسی؟ ڈرو اس لیے کہ باخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی کہ گویا تمہیں بخش دیا۔ نیک کام کرنے والا خود اس کام سے بہتر اور برائی کا مرتکب ہونے والا خود اس برائی سے بدتر ہے۔ سخاوت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو، اور جز رسی کرو مگر بخل نہیں۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ خواہشات کو ترک کرو۔ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھٹ سے ایسے باتیں کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزریں، تو پھر وہ اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں وہ جانتے تک نہیں۔ جس نے طویل امیدیں باندھی اس نے اپنے اعمال بگاڑ لیے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے، اور جتنی مروت اور جوانمردی ہوگی اتنی ہی راست گوئی ہوگی، اور جتنی حمیت و خودداری ہوگی اتنی ہی شجاعت ہوگی، اور جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی۔ کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے، اور دور اندیشی فکر و تدبر کو کام میں لانے سے اور تدبر بھید کو چھپا کر رکھنے سے۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملہ سے ڈرتے رہو۔ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں
जो कि इनको सिधाएगा उसकी तरफ झुकेंगे। जब तक तुम्हारे नसीब यावर हैं, तुम्हारे ऐब ढके हुए हैं। माफ करना सबसे ज्यादा उसे जेब देता है जो सजा देने पर कादिर हो। अकल से बढ़कर कोई सरोवत नहीं, और जहालत से बढ़कर कोई बेमायगी नहीं। अदब से बढ़कर कोई महरास नहीं, और मशवरा से ज्यादा कोई चीज मोइनो मददगार नहीं। सब्र दो तरह का होता है, एक नागवार बातों पर सब्र और दूसरा पसंदीदा चीजों पर सब्र। दौलत हो तो परदेश में भी देश है, और मुफलिसी हो तो देश में भी परदेश। कनात वो सरमाया है जो खत्म नहीं हो सकता। माल नफसानी ख्वाहिशों का सरचश्मा है, जो बुराइयों से खौफ दिलाए वो तुम्हारे लिए हीरे की मानिंद है। जुबान एक ऐसा दरिंदा है कि अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो फाड़ खाए। जब तुम पर सलाम किया जाए तो उससे अच्छे तरीका से जवाब दो, और जब तुम पर कोई एहसान करे तो उससे बढ़कर बदला दो, अगर चाहे इस सूरत में भी फजीलत पहल करने वाले ही की होगी। दुनिया वाले ऐसे सवारों की मानिंद हैं जो सो रहे हैं और सफर जारी है। दोस्तों को खो देना गरीबुल वतनी है। मतलब का हाथ से चला जाना नाअहल के आगे हाथ फैलाने से आसान है। थोड़ा देने से शर्माओ नहीं, क्योंकि खाली हाथ फेरना तो इससे भी गिरी हुई बात है। इफ़्फ़त फिक्र का जेवर है, और शुक्र दौलतमंदी की जीनत है। अगर हस्बे मंशा तुम्हारा काम न बन सके तो फिर जिस हालत में हो मगन रहो। जब अक्ल बढ़ती है तो बातें कम हो जाती हैं। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। तुम्हारे लिए लाजिम है कि नरमी इख्तियार करो, क्योंकि जो शख्स नरमी से काम लेता है उसके काम मुकम्मल हो जाते हैं। दोस्त वो है जो जुल्म और ज्यादती करने से मना करे, और एहसान और नेकी करने पर मोइनो मददगार हो। जब तुम दुनिया की मुफलसी से तंग आ जाओ और रिज़्क का कोई रास्ता ना निकले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लिया करो। शुक्र अदा करते रहा करो उस रब का जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता, मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देता है। तालिबे इल्म को दुनिया की इज्जत और आखिरत की कामयाबी दोनों हासिल होती हैं। अगर कोई तुमको सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करता है तो परेशान मत होना, बल्कि फ़ख्र करना कि उसको अंधेरों में रोशनी की ज़रूरत है और वो तुम हो। माल या जान का चला जाना नुकसान नहीं, इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। अल्लाह के नज़दीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज़्यादा होती है, उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त हो जाता है। लफ्ज़ इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। ईमान और हया दो ऐसे परिंदे हैं कि अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फ़र्ज कर लो। खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, और अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं। अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔